God is, the Holy Spirit is preparing the church for the coming of the Lord Jesus Christ. This is according to the Jewish calendar. These are events that will never take place during the church age. இப்படி இங்கே சொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் திருச்சபையின் காலகட்டத்திலே யுகத்திலே நடைபெறாது. This is only for the overcomers. இந்த சத்தியங்கள் யாவும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு மட்டும்தான். Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy and obey those things which are written there. God wants to reveal its meaning to us. Only then you will understand this book. In no place in the Bible, blessing promised on those who understand and interpret all the symbols. There are so many interpretations. We want to study about the symbols and, signs like trumpets and vials and so on. The most important thing is not understanding the book of Revelation. We have studied the first chapter. முதல் அதிகாரத்தை படித்தோம். That's the vision of Christ. அதுதான் கிறிஸ்துவினுடைய தரிசனம். Then we studied chapter 2 and chapter 3 on the 7 churches. அதற்கு பிற்பாடு இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரம் 7 சபைகளை குறித்ததை நாம் படித்தோம். Revelation chapter 1 and verse 3 is the key verse for the whole book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் தான் முழு வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்துக்கான திறவுகோல் வசனமாகும். Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. இந்த தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. Amen. ஆமென். I wanted to think for a moment on this one verse. இந்த ஒரு வசனத்தை குறித்து ஒரு க்ஷணம் நீங்கள் சிந்திக்கும்படி அடியேன் கேட்கிறேன். Just as an introduction for the chapter 4. 4வது அதிகாரத்துக்கான முன்னுரையாக when we study the book of Revelation, வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தை நாம் படிக்கும்போது usually our interest is relating to know about the tribulation. நம்முடைய பொதுவான எண்ணம் ஏக்கம் அந்த உபத்திரவ காலத்தை குறித்து அது எப்படி இருக்கும் என்பதாக தான் இருக்கும். We want to study about the millennium. 1000 வருட அரசாட்சி குறித்து படிக்க விரும்புவோம். We want to study about the symbols and signs like trumpets and vials and so on. எக்காலங்கள், கலசங்கள், இப்படிப்பட்டதான உருவகங்கள், சின்னங்கள், பொருட்களை குறித்து நாம் பொதுவாக படித்து அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாய் இருப்போம். But I want to tell you at the very outset, ஆனால் துவக்கத்திலேயே அடியேன் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். the most important thing is not understanding the book of Revelation. மிக முக்கியமான காரியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தை புரிந்து கொள்வதல்ல, but obeying what it is written. அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறவைகளை அப்படியே கேட்டு கீழ்ப்படிவதுதான். Amen. Not understanding but obedience. புரிந்து கொள்ளுதல் அல்ல, கீழ்ப்படிதல். The book of Revelation, like the rest of the scriptures, is also meant for obedience. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மற்ற புத்தகங்களைப் போல கீழ்ப்படிதலுக்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Of course, there are many symbols and signs and types and shadows used in the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்திலே உண்மைதான் உருவகங்கள், பொருட்கள், நிழலோட்டங்கள், இப்படிப்பட்ட அநேக மாதிரிகள் இருக்கிறது. But one thing we must understand very clearly. ஒன்றை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். There are so many interpretations on this book of Revelation. இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தை குறித்து அநேக வியாக்கியானங்கள் இருக்கிறது. It is impossible for anyone to be dogmatic in interpreting the signs and symbols. இந்த அடையாளங்கள், உருவகங்கள், இவைகளுக்கான அர்த்தம் இதுதான் என்று சொல்லி யாராலும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது, சாத்தியமில்லை. And God has deliberately kept this book in this way. தேவனாகிய கர்த்தர் அறிந்தே தெரிந்தே இந்த புத்தகத்தை இப்படியாக வைத்திருக்கிறார். Do you know why? ஏன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? So that God can separate those believers who are preoccupied with explaining the symbols from the believers who are seeking only to obey God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை மாத்திரம்தான் கேட்டு கீழ்ப்படிவே என்று சொல்லி தேவனை தேடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த மக்களில் இருந்து இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களுக்கான அர்த்தம் என்ன, சின்னங்களுக்கான அர்த்தம் என்ன, அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்டவர்களை ஆண்டவர் தனித்து எடுத்து விடுகிறார். When God separates, obedient believers from those who are seeking to interpret.
இந்த புத்தகத்துக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்க தேடுகிற ஜனங்களில் இருந்து தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற விசுவாசிகளை முற்றிலும் பிரித்து விடுகிறார். Because most of the believers, when they study the book of Revelation, they are only interested in interpreting the types and shadows. ஏனென்றால் பிரதானமான விசுவாசிகள் இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறவர்கள் இதில் இருக்கிறதான நிழலோட்டங்களுடைய அர்த்தம் என்ன, அந்த சின்னங்களுடைய அர்த்தம் என்ன, இவைகளை குறித்துதான் மையமாய் இருக்கிறார்கள். But very few handful of believers, they study this book with only one intention, and that is to obey God's word. ஆனா வெறும் கையளவு விசுவாசிகள் தேவ மக்கள் மாத்திரம்தான் இந்த புத்தகத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு கூட படிக்கிறார்கள். Amen. ஆமென். We're very familiar with those beatitudes the Lord Jesus Christ taught in the Sermon on the Mount in Matthew's Gospel chapter 5. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரத்திலே மலை பிரசங்கத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனப்போக்குகளை குறித்து பிரசங்கித்திருக்கிறார். அதை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். The blessed, he had listed out the blessed. பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு பட்டியலிட்டிருக்கிறார் அந்த இடத்திலே. Amen. ஆமென். There are 7 blessed even in the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்திலும் கூட 7 பாக்கியவான்கள் இருக்கிறார்கள். There is one in the first chapter. முதலாவது அதிகாரத்திலே ஒரு பாக்கியவான்கள் இருக்கிறார்கள். That's what we read in Revelation 1:3. அதுதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:3 வாசித்தோம். Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy and obey those things which are written therein. இந்த தீர்க்கதரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள். Amen. ஆமென். So in the very first chapter of the book of Revelation, we have the first blessed. ஆகவே முதல் அதிகாரத்திலேயே முதலாவது பாக்கியவான்களை நாம் பார்க்கின்றோம். And there is one blessed in the last chapter of the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தினுடைய கடைசி அதிகாரத்திலே ஒரு பாக்கியவான்கள் இருக்கிறார்கள். Behold, I come quickly, blessed is he that keepeth. In other words, obey the sayings of the prophecy of this book. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், இந்த புத்தகத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்களை கைக்கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான் என்றார். Amen. Right at the beginning and at the very end of this book, இந்த புத்தகத்தினுடைய துவக்கத்திலும் இந்த புத்தகத்தினுடைய முடிவிலும் you have this blessed promise to all those who obey to what is written in this book. இந்த புத்தகத்திலே எவைகளெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அவைகள் அனைத்திற்கும் கீழ்ப்படுகிற மக்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And between these two blessed, இந்த 2 பாக்கியவான்களுக்கு இடையே lie the whole book of Revelation. முழு வெளிப்படுத்தின புத்தகமும் இருக்கின்றது. Amen. ஆமென். So what we must understand is, ஆகவே எதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், obedience is what God requires even in the last book of the Bible. வேதாகமத்தினுடைய கடைசி புத்தகத்திலும் தேவனாகிய கர்த்தர் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது கீழ்ப்படிதல் மட்டும்தான். Amen. ஆமென். In no place in the Bible வேதாகமத்திலே வேறு எந்த இடத்திலும் do we find blessing promised on those who understand and interpret all the symbols. அனைத்து சின்னங்களையும் புரிந்து கொண்டு வியாக்கியானம் செய்கிறவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பாக்கியவான்கள் என்று எந்த இடத்திலும் நாம் வாசிக்க முடியாது. Nowhere in the Bible we can read that those who can draw prophetic charts to show the timeline in the book of Revelation are blessed people. வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்திலே குறிப்பிடப்பட்ட கால அட்டவணைகள் அப்படிப்பட்டதான அந்த தீர்க்க தரிசன வரைபடங்களை எழுதுகிறவர்கள் வரைகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தில் எங்கும் வாசிக்க முடியாது. It is obedience that God is looking for. தேவன் நோக்கி பார்க்கிறது கீழ்ப்படிதல் மாத்திரம்தான். Right from Genesis 3 to Revelation 22, God is looking out for those who will obey His word. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் துவங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் வரைக்குமாக தமக்கு கீழ்ப்படுகிற மக்களை தான் ஆண்டவராகிய தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். So as we study this book, இந்த புத்தகத்தை நாம் படிக்கையிலே keep in mind the most important thing is our obedience to God's word. உங்கள் சிந்தையிலே ஆழ பதித்துக் கொள்ளுங்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான ஒன்று இருக்குமானால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற கீழ்ப்படிதல் தான். Now from Revelation 4 to 22, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 22வது அதிகாரம் வரைக்குமாக are written for those who had already listened to the call of the Holy Spirit in chapters 2 and 3 to the overcomers. இந்த 4வது அதிகாரம்
எதிர்காலத்தை குறித்து எழுதப்பட்ட இந்த அதிகாரங்கள் துவங்கி யாருக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்றால் 2வது அதிகாரம் 3வது அதிகாரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்ன வார்த்தைகளுடைய சத்தத்தை அழைப்பை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்து ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களுக்காக மட்டும்தான் இந்த அதிகாரங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Never forget this. இதை மறந்துவிட வேண்டாம். These chapters have not been written for those who want to merely increase in understanding and knowledge. அறிவை நாம் வளர்த்து கொண்டு அபிவிருத்தி அடைய வேண்டும் என்கிற ஒரே உள்நோக்கத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த சத்தியங்கள் கிடையாது. Amen. ஆமென். This is only for the overcomers. இந்த சத்தியங்கள் யாவும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு மட்டும்தான். Amen. ஆமென். Don't forget this. இதை மறந்துவிட வேண்டாம். Revelation chapter 1 verse 1. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, unto whom? To his son Jesus, to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angels unto his servant John. சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரனுக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தியதுமான விசேஷம். We already studied this verse. இந்த வசனத்தை நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம். To whom did God give this revelation? இந்த வெளிப்பாடை தேவன் யாருக்கு தந்தார்? To his son, the Lord Jesus Christ. தம்முடைய குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு. And his son, the Lord Jesus Christ, gave this to the angel. தம்முடைய குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதை தம்முடைய தூதனுக்கு கொடுத்தார். And this angel showed it to Apostle John. இந்த தூதன் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானுக்கு அதை காண்பித்தார். And John is writing to his servants. யோவான் இதை தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு எழுதுகிறார். Amen. So ultimately, the book of Revelation is written only for his servants, only those who have a heart to serve God. ஆகவே தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று உள்ளம் கொண்டு வாஞ்சை கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு தான் இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷமானது எழுதப்பட்டது. So the meaning of this book is not something that God wants to conceal from us. இந்த புத்தகத்தினுடைய அர்த்தத்தை தேவன் நமக்கு மூடி மறைக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தில் இல்லை. No. இல்லவே இல்லை. God wants to reveal its meaning to us. இதனுடைய அர்த்தத்தை தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். So this is the faith that we must have when we study this prophecy. இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை எல்லாம் நாம் படிக்கும்போது இவ்வகைப்பட்ட விசுவாசம் தான் நமக்கும் தேவை. According to your faith, it shall be unto you. உங்களுடைய விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது. If you come in faith saying, Lord, I am your bond servant. கர்த்தாவே நான் உம்முடைய கொத்தடிமையா என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு அவரிடத்தில் வருவீர்களானால், And if you come to the Lord in faith and say, Lord, I want to be an overcomer. நான் ஜெயங்கொள்ளுவனாய் மாற வேண்டும் என்கிற வாஞ்சையோடு கூட ஏக்கத்தோடு விடுதலை வருகிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி விசுவாசிப்பீர்களானால், Tell the Lord, Lord, I believe you that you will make me understand this prophecy. இந்த தீர்க்கதரிசனங்களை எல்லாம் நான் புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு நீர் எனக்கு செய்வீர் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்வீர்களானால், only then you will understand this book. அப்பொழுது மட்டும்தான் இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள். Not otherwise. அப்படி இல்லாவிட்டால் முடியாது. Amen. ஆமென். Coming to chapter 4 and verse 1. 4ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துக்கு வருவோம். After this I looked. இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பார்த்தேன். After these things. இவைகளுக்கு பின்பு. Notice that phrase. After these things I looked. இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தேன். After what? எவைகளுக்கு பின்பு? After the church age recorded in chapter 2 and chapter 3. 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே திருச்சபையினுடைய யுகத்திற்கு காலகட்டத்துக்கு பிற்பாடு. So what we are going to study from chapter 4 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு பிற்பாடு நாம் படிக்க போகின்றவைகள் till chapter 22. 22ஆவது அதிகாரம் வரைக்குமாக. These are events that will never take place during the church age. இப்படி இங்கே சொல்லப்பட்ட சம்பவங்கள் திருச்சபையின் காலகட்டத்திலே யுகத்திலே நடைபெறாது. These are events yet to take place after the church age, after the church
is rapture. திருச்சபை யுகத்திற்கு பிற்பாடு, திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடுதான் இவைகள் அனைத்தும் நடைபெறும். Even totally 6,000 years. மொத்தம் 6000 ஆண்டுகள். From Adam to Abraham 2,000 years. ஆதாம் துவங்கி ஆபிரகாம் வரைக்குமாக 2000 ஆண்டுகள். From Abraham to the Lord Jesus Christ 2,000 years. ஆபிரகாம் துவங்கி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரைக்குமாக 2000 ஆண்டுகள். From the Lord Jesus Christ to the church is raptured 2,000 years. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து முதற்கொண்டு திருச்சபை ரகசிய வரிகளை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் 2000 ஆண்டுகள். So 2,000 years is for the church age. ஆகவே 2000 ஆண்டுகள் என்பது திருச்சபை யுகத்திற்கு. You may probably say we have already crossed 2,000 years and we are in 2026. ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், ஐயா நம்ம 2000 ஆண்டு தாண்டி 2026 ஆண்டுக்கு வந்துட்டோமே ஐயா சொல்லலாம் நீங்க. This calculation is not according to a Gregorian calendar. இந்த சொல்லப்பட்ட 2000 ஆண்டுகள் கணக்கானது நம்முடைய கிரெகோரியன் ஆண்டுகள் கணக்கின்படி அல்ல. This is according to the Jewish calendar. இது யூதருடைய காலண்டர் படி அடிப்படையில் உள்ளது. So today we are living in the church age. இன்றைக்கு திருச்சபை யுகத்தின் காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். God is, the Holy Spirit is preparing the church for the coming of the Lord Jesus Christ. தேவனாய் கர்த்தர் அன்பின் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்கென்று தம்முடைய திருச்சபையை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். We are living in the period of grace. நாம் கிருபையின் காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Amen. ஆமென். And time will come, the grace will be withdrawn. கிருபை எடுபட்டு போகிறதான ஒரு தருணம் வரப்போகின்றது. The time is coming. The Lord Jesus Christ will come and the church shall be raptured. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவார், திருச்சபை ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு நேரம் வரப்போகிறது. Amen. ஆமென். From chapter 4 to 22 are the events that will take place after the church age. ஆகவே 4ஆம் அதிகாரம் துவங்கி 22ஆம் அதிகாரம் வரைக்குமாக திருச்சபை யுகத்திற்கு பிற்பாடு நடக்க போகிற காலகட்டமாகும். That's why Apostle John begins chapter 4 like this. இது நிமித்தமாக தான் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் 4ஆவது அதிகாரத்தை இப்படியாக துவக்குகிறார். After these things I looked. இவைகளுக்கு பிற்பாடு நான் கண்டேன். After what? எவைகளுக்கு பிற்பாடு? After the church age. திருச்சபை யுகத்திற்கு பிற்பாடு. Behold, a door was opened in heaven. இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன். And the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, "Come up here, and I will show you what must take place hereafter, after these things." முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது, இங்கே ஏறி வா, இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது. And I will show you the things that will take place after the church age. திருச்சபை யுகத்திற்கு பிற்பாடு சம்பவிக்க போகின்றவைகளை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன். Now see verse 1. 1ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். A door standing open in heaven. பரலோகத்திலே திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசல். Underline that phrase in your Bible. வேதாகமத்திலே அந்த சொற்றொடரை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். A door was opened in heaven. பரலோகத்திலே ஒரு வாசல் திறக்கப்பட்டிருந்தது. How many of you remember another door mentioned in the book of Revelation chapter 3? வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆவது அதிகாரத்திலே இன்னொரு வாசல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தாள், அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான். Amen. ஆமென். In Revelation chapter 3 verse 20 there is a door. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே ஒரு வாசல் இருக்கிறது. In Revelation chapter 4 verse 1 there is another door. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே இன்னொரு வாசல். Revelation 3:20 door on this earth. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3:20 இந்த பூமியில் இருக்கிற வாசல். And in chapter 4 verse 1 door opened where? In heaven. வெளிப்படுத்தல் 4:1 பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்ட ஒரு வாசல். Now we need to understand something important. மிக முக்கியமானது ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In Revelation 3:20 வெளிப்படுத்தல் 3:20 we saw the necessity of a door being opened on earth. பூமியிலே ஒரு வாசல் திறக்கப்படுவதனுடைய தேவை, முக்கியத்துவத்தை நாம் பார்த்தோம். There the Lord Jesus Christ
You know, we saw the Lord Jesus standing at the door of a heart and knocking on the door. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இருதய வாசலண்டையிலே நின்று இருதய வாசலின் கதவை தட்டிக் கொண்டிருந்தார். Amen. ஆமென். This is about the people who are living in the church when God expects their heart's door to be open. பூமியில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய இருதய கதவுகள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிற எதிர்பார்ப்பை குறித்ததாகும். And the Lord says, கர்த்தர் சொல்லுகின்றார், if you hear my knocking, நான் கதவை தட்டுகிற சத்தத்தை கேட்டாள், if you hear my voice and open the door. என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தாள். The Greek meaning of this verses, இந்த வசனங்களுடைய கிரேக்க அர்த்தம் என்னவென்றால், if you yield to my will. என்னுடைய சித்தத்திற்கு உங்களையே விட்டு கொடுத்தாள். Sister, brother, listen to this. This is not just about salvation. சகோதரே சகோதரியே, இது வெறும் ரட்சிப்பை மட்டும் சொல்லுகிற காரியம் அல்ல. கவனித்து கேளுங்கள். How many of you understand what I'm saying? ஆடியன் சொல்கிறது எத்தனை பேர் உண்மையாகவே புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? Chapter 2, the Lord was not writing to the unbelievers, He was writing to the church. இரண்டாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவிசுவாசிகளுக்கு எழுதவில்லை, திருச்சபைக்கு தான் எழுதுகின்றார். Many people use Revelation 3:20 as a salvation gospel message. இன்றைக்கு சொல்வதற்கு துக்கமா இருக்கிறது. அநேகர் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:20 அவிசுவாசிகளுக்கு ரட்சிப்பின் நற்செய்தி சுவிசேஷத்தின் போது ரட்சிப்பின் வசனமாக எடுத்து பயன்படுத்துகிறார்கள். Oh, they will say the Lord Jesus is standing on the door and knocking on the heart's door. If you open and accept Him as your Savior, the Lord Jesus will come into you. அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்? ரட்சிப்பின் கூட்டத்தின் போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாசற்படியிலே வந்து கதவை தட்டுகிறார். நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கதவை திறந்தால் அவர் உங்களை இருதயத்துக்குள்ளாக வந்து விடுவார் என்று சொல்லுகிறார்கள். No, that verse is not written for unbelievers. இந்த வசனம் அவிசுவாசிகளுக்காக எழுதப்படவில்லை. This verse was written for the believers in the church at Laodicea. லவோதிக்கேயாவில் இருந்த திருச்சபை ஜனங்களுக்காக வேண்டி எழுதப்பட்ட வசனமாகும். That's not for salvation. இது ரட்சிப்புக்காக வேண்டி அல்ல. Amen. If you study this in the Greek Bible, கிரேக்க வேதாகமத்திலே நீங்கள் இதை படித்து பார்த்தால் you will understand Lord saying, I am knocking on the heart's door, and if you yield your will to me. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுடைய இருதயத்தின் வாசல் அண்டையிலே நின்று கதவை தட்டுகிறேன், நீங்கள் உங்களுடைய சித்தத்தை எனக்கு விட்டு கொடுத்தால். He's saying this to the believers. விசுவாசிகளை பார்த்துதான் அவர் சொல்லுகிறார், You're already saved. ஏற்கனவே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Amen. ஆமென். You've already accepted me as your Lord and Savior. என்னை உங்களுடைய ஆண்டவரும் கர்த்தருமாக ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள். But that's not enough. அது போதாது. I want you to yield yourself to my will. என்னுடைய சித்தத்திற்கு நீங்கள் உங்களையே விட்டு கொடுத்து ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்கிறார். If you open your heart's door and yield yourself to my will, உங்களுடைய இருதயத்தின் வாசலை திறந்து என்னுடைய சித்தத்துக்கு உங்களை விட்டு கொடுப்பீர்களானால், then அப்பொழுது the Lord Jesus Christ will open a door for you in heaven. பரலோகத்திலே உங்களுக்காக தேவனாய் கர்த்தர் ஒரு வாசலை திறப்பார். Otherwise not. அப்படி இல்லாவிட்டால் இல்லை. How many of you understand what the Lord is saying tonight? இந்த கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? The Lord says, my son, my daughter, கர்த்தர் சொல்கிறார், என் மகனே, என் மகளே, I saved you. நான் உங்களை ரட்சித்தேன். I died for you and I redeemed you. நான் உங்களுக்காக மரித்தேன், உங்களை மீட்டெடுத்தேன். Now I am knocking on the heart's door for you to yield yourself to my will. என்னுடைய சித்தத்திற்கு நீங்கள் உங்களை விட்டு கொடுக்கும்படிக்கு இதோ உங்களுடைய இருதயத்தின் கதவை நான் தட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். If you yield yourself to my will, என்னுடைய சித்தத்திற்கு உங்கள் வாழ்க்கை இருதயத்தை ஒப்புக் கொடுப்பீர்களானால், then I will open a door for you in heaven. பரலோகத்திலே நான் உங்களுக்காக ஒரு வாசலை திறப்பேன். Hallelujah. Hallelujah. That's the reason the Lord Jesus said in Matthew 7. இது நிமித்தமாக தான் மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், It's not that all those who call me Lord, Lord shall enter into my kingdom, but those who do the will of my Father shall enter into my kingdom. பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறவர்கள் யார்? கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவர்கள் அல்ல, பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவர்களே அவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் பரலோகத்தின் வாசல் திறக்கப்படும். Sister, brother, சகோதரனே சகோதரியே, we cannot experience the open door of heaven if you haven't yielded yourself
to the will of God. தேவனுடைய சித்தத்திற்கு இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்காதிருப்பீர்களானால் பரலோகத்தினுடைய திறக்கப்பட்ட வாசலின் அனுபவத்தை உங்களால் பெற முடியாது ஐயா. You may be believers for so many years now. பல வருஷங்களாக இன்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசிகளாக இருக்கலாம். You may even be serving the Lord in some way or other. ஏதோ ஒரு விதத்திலே கர்த்தருக்கு ஊழியமும் நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கலாம். Amen. ஆமென். But if you have not yielded your will to the Lord, உங்களுடைய சித்தத்தை கர்த்தருக்கு என்று விட்டு கொடுத்து ஒப்பு கொடுக்காதிருப்பீர்களானால், if you have not taken the Lord Jesus as your Lord, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய கர்த்தராக நீங்கள் இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளாதிருப்பீர்களானால், master of your life, உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய எஜமானனாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், ஆதோனாய் தேவனாக, the one who rules and controls our life, நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்து அதை கட்டுப்படுத்துகிறவராக, if you have not yielded our life to Him, அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை இன்னும் விட்டு கொடுத்து ஒப்பு கொடுக்காவிட்டால், amen, ஆமென், no matter whoever you are, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, you can never experience the open door of heaven. பரலோகத்தினுடைய திறக்கப்பட்ட வாசலை ஒரு பொழுதும் உங்களால் அனுபவிக்க முடியாது. Amen. ஆமென். And then we hear the Lord Jesus saying, அதற்கு பிற்பாடு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறதை நாம் கேட்கிறோம். come up here, இங்கே ஏறி வா, come up here. இங்கே ஏறி வா. When the Lord said this to Apostle John, அப்போஸ்தலனாகிய யோவானிடத்திலே கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை சொன்னபோது, where was Apostle John at the time? அந்த தருணத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எங்கே இருந்தார்? He was on this earth in the Isles of Patmos. பத்மு தீவிலே இந்த பூமியிலே இருந்தார். Amen. ஆமென். Now the Lord Jesus Christ calling John to come up. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவானை ஏறி வா என்று அழைக்கிறார். Come up here. இங்கே ஏறி வா. In other words, மறுவார்த்தையிலே, John, you're physically on this earth. யோவானே, சரீர பிரகாரமாக நீர் பூமியில் இருக்கிறீர். I want you to come in your spirit to heaven. பரலோகத்திற்கு உம்முடைய ஆவியிலே நீர் ஏறி வரும்படி நான் விரும்புகிறேன் என்றார். So that you could see what would happen in the future. வரும் எதிர்காலத்திலே என்னவெல்லாம் சம்பவிக்க போகின்றவைகளோ அவைகளை நீ பார்க்கும்படிக்கு. Sister, brother, சகோதரி சகோதரியே, this is not only for Apostle John. இது யோவான் அப்போஸ்தலனுக்கு மாத்திரமல்ல, This is for every true believer in the New Testament church. புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உண்மையான விசுவாசிக்கும் இது பொருந்தும். That's why Apostle Paul said, ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், the Lord had quickened us and made us to sit together with Christ in heavenly places. தேவன் நம்மை உயிர்ப்பித்து கிறிஸ்துவுடனே உன்னதங்களிலே நாம் வீற்றிருக்கும்படிக்கு தேவன் செய்திருக்கிறார். Amen. Amen. So God is calling us to come higher. நாம் உயர எழும்பி வரும்படிக்கு தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். Amen. ஆமென். From the earth to the heavenly realm. பூமியிலிருந்து பரலோக மண்டலத்திற்கு போகும்படிக்கு. Hallelujah. ஹalleluya. This is the calling of every child of God. கர்த்தருடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கான அழைப்பு இது. Amen. It's something like God calling Moses to come up to Mount Sinai. சீனாய் மலைக்கு ஏறி வாரும் என்று சொல்லி தேவன் மோசேயை அழைத்தாரே, அதை போலவே இதுவும் இருக்கிறது. God is calling us to come up higher in our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் எழும்பி வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நம்மை அழைக்கிறார். We are not earth dwellers, mind you, God's people. மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நாம் பூமிக்குரிய வாசிகள் அல்ல சபையாரே. We are heaven dwellers. நாம் பரலோக வாசிகள். We are not citizens of this earth. We are citizens of that heavenly kingdom. இந்த பூமிக்குரிய குடிமக்கள் அல்ல, நாம் பரலோகத்தினுடைய குடிமக்களாய் இருக்கின்றோம். Thank God, God made even me as ambassadors of that heavenly kingdom. That's the reason we are on this earth today. இப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏன் பூமியிலே இருக்கின்றோம் என்றால், அந்த பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்த பூமியிலே இருக்கின்றோம். Hallelujah. அல்லேலூயா. To represent the Lord Jesus Christ on this earth. இந்த பூமியிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்தும்படிக்கு தான் இந்த பூமியிலே இருக்கின்றோம். When God calls us to come up higher, உயர எழும்பி வாருங்கள் என்று தேவன் நம்மை அழைக்கும் போது we must respond to that call. அந்த அழைப்பிற்கு இதோ அடியேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி பதில் சொல்ல வேண்டும். Amen. Take me higher, God. என்னை உயர அழைத்து செல்லும் ஆண்டவரே, Take me higher. என்னை உயர அழைத்து செல்லும், Take me higher. உயர என்னை எடுத்து செல்லும் ஐயா. Sister, brother, சகோதரனே சகோதரியே, if we don't respond to this divine call, இந்த தெய்வீக அழைப்பிற்கு இதோ அடியேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி நாம் சொல்லாவிட்டால் we will remain forever
where we are now. இப்பொழுது நாம் எங்கே இருக்கிறோமே அங்கேதான் நிரந்தரமாக இருந்து விடுவோம். Do you know me? It's a caution from the Lord. இது கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறதான எச்சரிப்பாகும். If you refuse to respond to the call, God calling you to come up higher, you will remain forever where you are right now. உயர எழும்பி வாருங்கள் என்று சொல்லி தேவனாகிய கர்த்தர் தருகிறதான அழைப்பிற்கு இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவிப்பீர்களானால் நிரந்தரமாகவே பூமியிலேயே நிறுத்தி இருந்துவிட நேரிடும். I want you to think for a moment. ஒரு க்ஷணம் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். If only John had not responded to the divine call of God that time. அந்த நாளிலே தேவனுடைய தெய்வீக அழைப்பிற்கு யோவான் மாத்திரம் தன்னை விட்டு கொடுத்து ஒப்பு கொடுக்காதிருந்திருப்பாரானால் no revelation. The book of Revelation would have been closed with just 3 chapters. வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகமானது 3 அதிகாரங்களோட முடிந்து விட்டிருக்கும். அதற்கு பிற்பாடு வெளிப்பாடு இருந்திருக்காது. Are you following me? சொன்னதை கேட்டீங்களா? Do you want revelation from God? தேவனிடமிருந்து உங்களுக்கு வெளிப்பாடு வேண்டுமா? Amen. Amen. When you open the Bible, do you want God to speak to you? வேதத்தை திறந்த மாத்திரத்திலே தேவன் உங்களோடு பேச வேண்டும் என்று உங்களுக்கு விருப்பமா? Do you want the hidden treasures of God's word? தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கிறதான மறைக்கப்பட்ட புதையல்கள் பொக்கிஷங்கள் வேண்டுமா? Do you want to see the priceless pearls in this treasure? இந்த பொக்கிஷ சாலையிலே வெளியேற பெற்ற முத்துக்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று விருப்பமா? The condition is come up higher. நிபந்தனை என்னவென்றால் இங்கே ஏறி வாருங்கள். Come up higher in your spiritual life. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே உயர ஏறி வாருங்கள். Amen. Amen. So this is the introduction. ஆகவே இதுதான் முன்னுரையாகும். The book of Revelation is broadly classified into 3 sections. வெளிப்படுத்தின விசேஷமானது 3 பிரிவுகளாக தெளிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Revelation 1:19. வெளிப்படுத்தல் 1:19. Write the things which thou hast seen. நீ கண்டவைகளையும் எழுது. That is the past tense. அதுதான் கடந்த காலம். That is chapter 1. அதுதான் 1ஆம் அதிகாரம். The revelation that John had about the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யோவான் பெற்ற வெளிப்பாடு. And the things which are. இருக்கிறவைகளையும் எழுது. What are the things which are? இருக்கின்றவைகள் எது? Chapter 2 and chapter 3, the churches, present age. நிகழ்கால திருச்சபை காலகட்டம் அதிகாரங்கள் 2-3. And the things which shall be hereafter. இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க போகிறவைகளையும். That is from chapter 4. அது 4ஆம் அதிகாரம் துவங்கி. So in chapter 1 verse 19 we have the broad classification, 3-4 classification of the book of Revelation. வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தினுடைய மும்மடங்கான பிரிவுகளை 1ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம். Past, present and future. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். Now God outlined for John the details of the future from chapter 4. 4வது அதிகாரம் துவங்கி யோவானுக்கு எதிர்கால சம்பவங்களை தெளிவுபட கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And God shows those things which will take place later. பிற்பாடு நடக்க போகின்றவைகளை எல்லாம் தேவனாய் கர்த்தர் யோவானுக்கு காண்பித்தார். This includes the stirring event leading up to the second coming of the Lord. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் 2ஆம் வருகை வரைக்குமாக, அதாவது மனதிலே அத திகைக்கக்கூடியதான சம்பவங்கள் அனைத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார். That's in chapter 19. அது 19வது அதிகாரத்திலே உள்ளது. The coming of the Lord Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை. That's chapter 19. அதுதான் 19வது அதிகாரம். Then the 1000-year reign, millennium, in chapter 20. அதற்கு பிற்பாடு 20வது அதிகாரத்திலே 1000 வருட அரசாட்சி அந்த காரியம். And then the finally the new Jerusalem with new heaven and earth in chapter 21 and chapter 22. 21ஆம் அதிகாரம் 22வது அதிகாரத்திலே வரப்போகிறதான புதிய எருசலேமை குறித்ததானது. The new heaven and the new earth. புதிய பூமியும் புதிய பரலோகமும். Just as the central truth of the 4 gospels of Jesus, talking about the first coming of the Lord. 4 சுவிசேஷங்களுடைய மைய கருப்பொருளானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகையை குறித்து எப்படி துல்லியமாய் பேசுகிறதோ, it is obvious that the central truth about the second coming of the Lord is in the book of Revelation chapter 19. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் 2ஆம் வருகையை குறித்ததான மைய கருப்பொருளானது வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 19வது அதிகாரத்திலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And as such, the rest of the book
of the Revelation starting from chapter 4 நான்காவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதில் இருந்து மீதமுள்ள வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே சொல்லப்பட்டவைகள் யாவும் gives us a more graphic illustrations of the future. எதிர்கால சம்பவங்கள் இப்படிதான் நடக்க போகிறது என்பதை துல்லியமாய் நமக்கு காண்பிக்கிறது. Given in more detail than is found anywhere else in the Bible. வேதாகமத்திலே மற்ற எந்த பகுதிகளிலும் சொல்லப்படாத அளவிற்கு தெள்ளம் தெளிவாக முழு விவரத்தோடு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் ஸ்தோத்திரிக்கப்படுவதாக. And the central person of all these truths recorded in the book of Revelation is about the person and the ministry of Yeshua HaMashiach. வெளிப்படுத்தல் விசேஷ புத்தகத்திலே மையப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறான முழு தகவல்கள் சத்தியங்கள் யாவும் யெஷுவா ஹமஷியாக் அவரை குறித்ததாக மட்டும்தான் இருக்கின்றது. Amen. Amen. Now chapters 4 and 5 of the book of Revelation இப்போது வெளிப்படுத்தல் விசேஷ புத்தகத்திலே 4 5 அதிகாரங்களிலே reveal the throne. சிங்காசனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Whenever you see the throne in the Bible, வேதாகமத்திலே சிங்காசனத்தை எப்பொழுதெல்லாம் பார்க்கின்றோமோ we can always see the Trinity. அங்கே திருத்துவத்தை உங்களால் பார்க்க முடியும். Amazing. ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. And so it is here. அதே போலதான் இங்கேயும் உள்ளது. Amen. ஆமென். Revelation chapter 22 verse 1. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 22 அதிகாரம் 1வது வசனம். You can see the Trinity here. அங்கே திருத்துவத்தை நம்மால் பார்க்க முடியும். And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. பின்பு பளிங்கை போல் தெளிவான ஜீவ தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தான். How many of you can see the Trinity here? இங்கே எத்தனை பேர் திருத்துவத்தை உங்களால் பார்க்க முடிகிறது? He showed me a pure river of the water of life. Who is that? Holy Spirit. The Holy Spirit. தெளிவான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதியை காண்பித்தார். இவர் யார்? அன்பின் பரிசுத்த ஆவியானவர். If you believe, out of your innermost being shall flow rivers of living waters. நீங்கள் விசுவாசித்தால் உங்கள் உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும். And he spoke of this concerning the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து அவர் இதை பேசினார். Amen. ஆமென். And see God the Father பிதாவாகிய தேவனை பார்க்கிறோம். proceeding out of the throne of God. தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிறதாம். God the Father. பிதாவாகிய தேவன். And of the Lamb. ஆட்டுக்குட்டியானவரும் Son, the Lord Jesus Christ. குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. Amen. ஆமென். How many of you can see the Trinity? திருத்துவத்தை எத்தனை பேரால் இங்கே பார்க்க முடிகிறது? And we see Adonai is sitting on the throne. அதோனாய் தேவன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். Look at the Bibles, Revelation 4 and verse 2. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4 அதிகாரம் 2வது வசனத்தை பாருங்கள். Immediately I was in the Spirit. I was in the Spirit. உடனே ஆவிக்குள்ளானேன். And behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். Who is he? இவர் யார்? Adonai, God the Father. பிதாவாகிய தேவன், அதோனாய் தேவன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Chapter 5 verse 6. 5 அதிகாரம் 6வது வசனம். And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. அப்பொழுது இதோ அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் இருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும் 4 ஜீவன்களுக்கும் மூப்பர்களுக்கும் மத்தியில் நிற்க கண்டேன். அது 7 கொம்புகளையும் 7 கண்களையும் உடையதாய் இருந்தது. அந்த கண்கள் பூமி எங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய 7 ஆவிகளே ஆம். Whom do you see here? இங்கே நாம் யார் யாரை பார்க்கிறோம்? God the Son, the sacrificial lamb of God, standing in the center of it. நடுவிலே மைய பகுதியிலே குமாரனாகிய தேவன் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவராய் நிற்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். Chapter 4 verse 5. 4 அதிகாரம் 5வது வசனம். And out of the throne proceeded lightnings and thunders and voices.
And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which was the 7 spirits of God. அந்த சிங்காசனத்தில் இருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன. தேவனுடைய 7 ஆவிகளாகிய 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன. Who is this? இவர் யார்? The Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர். 7 spirits of God. Where do you read in the Old Testament? தேவனுடைய 7 ஆவியானவர். இதை பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கே வாசிக்கிறோம்? Isaiah chapter 11 verse 2. ஏசாயா 11ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே 7 spirits of God, the 7 facets of the Holy Spirit. One Holy Spirit with 7 facets. ஒரே பரிசுத்த ஆவியானவர் தான், ஆனால் 7 அம்சங்களை உடையவர். Amen. ஆமென். I say this so that you will understand the book of Revelation is very clear about the doctrine of Trinity. திருத்துவத்தினுடைய உபதேசத்தை குறித்து இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷமானது தெளிவாக உபதேசிக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். Amen. ஆமென். Now Revelation chapter 4 and verse 2. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். Immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. உடனே ஆவிக்குள்ளானேன், அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். What is this throne? இந்த சிங்காசனம் என்ன? Amen. ஆமென். This is called the Bema. Bema. இதுதான் பீமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. This is what Apostle Paul talking about, the judgment seat of Christ. இதை குறித்து தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம் என்று சொல்கிறார். Amen. ஆமென். Church, we need to understand the difference between the judgment seat of Christ and the great white throne judgment. சபையாரே, 2 சிங்காசனங்கள் இருக்கிறது. இதனுடைய வித்தியாசத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். முதலாவது கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனம், இரண்டாவது வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு. Amen. ஆமென். We will study that later. அதை குறித்து பிற்பாடு நாம் படிப்போம். This judgment seat of Christ, referred to here as throne, is for the believers. சிங்காசனம் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனமாகும். இது விசுவாசிகளுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. But the great white throne judgment is for the final judgment of the unbelievers. ஆனால் வெள்ளை சிங்காசன மாபெரும் நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. அது பாவிகளுக்கு, அவிசுவாசிகளுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. That's not for believers. அது விசுவாசிகளுக்கு அல்ல. So now we will study only about the judgment seat of Christ. இப்போது கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை குறித்து நாம் மாத்திரம் படிப்போம். Revelation 4:2 is talking about the judgment seat of Christ. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம் கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை குறிக்கிறது. Read it again. மறுபடியும் வாசித்து பாருங்கள். Revelation 4:2. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 4:2. Immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. உடனே ஆவிக்குள்ளானேன், அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார். Judgment seat of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனம். This is also called Bema. இது பீமா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. Who is it that appears before the Bema of Christ? கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக நிற்கிறவர்கள் யார்? On what basis are the crowns given as reward? எதன் அடிப்படையிலே கிரீடங்களானது பலனாக, நற்பலனாக கொடுக்கப்படுகிறது? When does this take place? இது எப்பொழுது நடைபெறுகிறது? And who is the judge? நியாயாதிபதி யார்? This is what we're going to study tonight. இன்று இதுதான் நாம் படிக்க போகிறோம். Sister, brother, சகோதரனே, சகோதரியே, listen to this please. இதை கவனித்து கேளுங்கள். Every believer receives at least one crown. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு கிரீடத்தையாவது பெறுகிறார்கள். There are 5 crowns mentioned in the Bible. வேதாகமத்திலே 5 கிரீடங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Every believer receives at least one crown. ஒவ்வொரு விசுவாசியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு கிரீடத்தையாவது பெறுகிறார்கள். Which crown or crowns could you possibly receive? நீங்கள் பெறக்கூடியதான கிரீடமோ கிரீடங்களோ எவைகளா இருக்க முடியும்? Why? ஏன் அப்படி? What purpose do these crowns serve? இந்த கிரீடங்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக இருக்கிறது? Amen. ஆமென். What are you doing with the gifts
that God has already given you. தேவன் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே கொடுத்த அந்த தாளந்துகளை வைத்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? If God has given you some talent, தேவன் உங்களுக்கு ஒரு தாளந்தை கொடுத்திருந்தால், if God has given you some special grace, தேவன் உங்களுக்கு விசேஷித்த கிருபையை ஏதாவது if God கொடுத்திருப்பாரானால், has given you some gifts, ஏதோ வரங்களை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாரானால், what are you doing with what God has given you? தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்தவைகளை வைத்து நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? What will the Lord say to you at the Bema? அந்த கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திலே தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுவார்? That's what we're going to study. அதைதான் நாம் படிக்க போகிறோம். This is the judgment that will take place in heaven after the rapture of the church. திருச்சபை ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு இந்த நியாயாசனம் வெளிப்படும். For all believers must appear before the Bema of Christ. கிறிஸ்துவுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக அனைத்து விசுவாசிகளும் வந்து நின்றாக வேண்டும். That each one may receive what is due for them for the things he or she had done while living on this earth. இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது அவரோ அவளோ தாங்கள் செய்தவைகளுக்கான பலனை என்னென்ன பலன்களை பெறப் போகிறார்கள் என்கிறது. Amen. ஆமென். That's going to be, that reward will be based on your deeds, what you have done in this body, whether good or bad. அந்த பலனானது கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திலே இந்த சரீரத்திலே உயிரோடு இருக்கும் பொழுது செய்த நன்மைகள் செய்தவைகளுக்காக பலனாக Whether good or bad. நன்மையானாலும் சரி தீமையானாலும் சரி அதற்கேற்ற பலனை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஏதுவானது. See what Apostle Paul says about it. அதை குறித்து அப்போஸ்தலன் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள். Turn the Bible to 2 Corinthians 2 கொரிந்தியர் புத்தகத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். chapter 5 and verse 10. 5ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும். Amen. ஆமென். This is for every believer. இது எல்லா விசுவாசிக்கும் பொருந்தும். Amen. ஆமென். Without an exception. எந்த ஒரு விதிவிலக்கு இன்றி. In the Jewish synagogue, Bema is the raised platform where the word of God is read. யூத தேவாலயத்திலே அந்த நியாயாசனம் என்பது உயர்த்தப்பட்ட ஒரு மேடை. அங்கிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை வாசிக்கப்படுமாம். And the service is conducted. ஆராதனை நடத்தப்படுமாம். It is a place of reward. பலன் தரப்படுகிறதான இடமாகும். It's a place of honor and blessing. கனம் ஆசீர்வாதத்தினுடைய இடமாகும். What we have to understand about Bema is this. கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதுதான். There is no fear at the Bema. நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக எந்த ஒரு பயமும் இல்லை. Amen. ஆமென். Apostle John spoke of the Bema when he wrote that it is a place to receive reward for the believers. விசுவாசிகளுக்கு பலனை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஏதுவான இடம் அது என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் யோவான் சொல்கிறார். Amen. ஆமென். He writes about this in his epistle. John is writing about this in his epistle. யோவான் இதை குறித்து தம்முடைய நிருபத்திலே எழுதுகின்றார். If you turn the Bible to 1 John chapter 4. 1 யோவான் 4வது அதிகாரத்திற்கு வேதத்தை திறந்து பார்த்தால் 1 John chapter 4. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் verses 17 and 18. வசனங்கள் 17 18. 1 John chapter 4 verses 17 and 18. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 17 18. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம். He is not talking about the white throne judgment. He is talking about the judgment seat of Christ, where believers receive their reward. இங்கே வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பை குறித்து சொல்லவில்லை. விசுவாசிகள் தங்களுடைய பலனை பெற்றுக் கொள்ளுகிற கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை குறித்து இங்கே அவர் பேசுகிறார். And it says in verse 18, 18வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், there is no fear in love, but perfect love
casteth out fear, because fear and torment, he that feareth is not made perfect in love. அன்பிலே பயமில்லை, பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். பயமானது வேதனை உள்ளது, பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல. Here Apostle John speaking about the judgment seat of Christ. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை குறித்து பேசுகிறார். And he says in this way, love is made complete among us. இப்படியாக அன்பானது நம்மில் பூரணப்படுகிறது என்றும் சொல்லுகிறார். So that we will have confidence on the day of judgment. அந்த நியாயத்துக்கு பின்னாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாக்கத்தக்கதாகவும் என்று குறிப்பிடுகிறார். Why? ஏன்? Because in this world we are like him. இந்த உலகத்திலே நாம் அவரை போல இருக்கிறோம். I don't know whether you got it. இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்களா என்று தெரியவில்லை. You may perhaps wonder why we are time and time again preaching about Christ-likeness. கிறிஸ்துவை போல என்று சொல்லி அடிக்கடியாக ஏன் சபையிலே நமக்கு பிரசங்கிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை வியக்கலாம். The ultimate purpose of your Christian life and mine is to become like him. உங்களை குறித்த அடியனை குறித்த கிறிஸ்துவினுடைய உச்சிதமான ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்குமானால் நாம் அவரை போல இந்த உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். Amen. ஆமென். Go home and read Romans 8, you will understand. வீட்டிற்கு போய் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8வது அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள், உங்களுக்கு விளங்கும். Amen. ஆமென். The foreknowledge of God. கிறிஸ்துவின் தேவனுடைய முன்னறிதல். Amen. ஆமென். The predestination about you. உங்களை குறித்ததான முன்குறிப்பு. Then is calling. அதற்கு பிற்பாடு உங்களை அழைக்கிற அழைப்பு. Then is justification. அதற்கு பிற்பாடு உங்களை நீதிகரிக்கிற நீதிகரித்தல். Then glorification. அதற்கு பிற்பாடு மகிமைப்படுத்தப்படுதல். It's all done for one purpose, that you and I may conform to the image of his son Jesus Christ. நீங்களும் அடியனும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பான சாயலை நாம் அடைய வேண்டும் என்கிற அவருடைய மகிமையான ஒரு பிரம்மாண்டமான திட்டத்திற்கு ஏதுவானது. Look at the Bible, what Apostle Paul says in Romans chapter 8. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8வது அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை பாருங்களேன். Reading from verse 28. 28வது வசனம் துவங்கி, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன் அறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார். That's the whole purpose of Christian life. கிறிஸ்தவ ஜீவிதத்தினுடைய முழுமையான நோக்கம் இதுதான். Brother, my sister, என் சகோதரே சகோதரியே, if you don't understand the ultimate purpose of your Christian life, then you are in a dangerous state. நீங்கள் உங்களை குறித்ததான கிறிஸ்துவினுடைய உச்சிதமான பிரம்மாண்டமான நோக்கம் என்னதென்பதை அறியாதிருக்கிறீர்களானால் நீங்கள் ஆபத்தான இடத்தில் இருக்கிறீர்கள். What is the purpose of your Christian living? உங்களுடைய கிறிஸ்தவ ஜீவிதத்தினுடைய நோக்கம் தான் என்ன? Ultimately to become like the Lord Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாம் மாறுகிறதான அந்த மாற்றம் தான். Amen. ஆமென். To imbibe the nature of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை நமக்குள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Apostle John, who wrote the book of Revelation, making it very clear in his epistle. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் தன்னுடைய வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தை எழுதுகிற போது இதை தெளிவுபடுத்தி எழுதுகிறார். Read the verse again. மறுபடியும் அந்த வாசிங்களா அந்த வசனத்தை. 1 John chapter 4. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் verses 17 and 18. வசனங்கள் 17 18. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment seat of Christ, because as he is, so are we in this world. நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே, அதாவது கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்திலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கத்தக்கதாக அன்பு நம்மிடத்தில் பூரணப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக நாமும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறோம். Why we have boldness when we stand before the judgment seat of Christ? கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக நாம் நிற்கும்போது நமக்கு ஏன் தைரியம் உண்டாகிறது? Why no fear? ஏன் பயம் இல்லை? Why love is made perfect? ஏன் அன்பு அங்கே பூரணப்படுகிறது? Only for one reason. ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக. Because
while we live in this world, we are like Him. நாம் இந்த பூமியிலே வாழும் பொழுது அவரை போல இருக்கிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. And it says, perfect love casteth out fear. பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Because fear has to do with punishment. ஏனென்றால் அந்த பயம் என்று சொல்லும்போது தண்டனையை சார்ந்ததாகும். Amen. ஆமென். One who fears is not made perfect in love. பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We stand with all boldness before the judgment seat of Christ to receive reward because we have lived on this earth like Jesus. இந்த பூமியிலே நாம் வாழும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போலவே வாழ்ந்தபடியினாலே அவருக்கு முன்பதாக நிற்கும்போது நாம் பயமில்லாமல் தைரியமாய் பலனை பெற்றுக்கொள்ள நிற்கின்றோம். It also means, அதனுடைய அர்த்தம் மேலும் என்ன? if you and I, if we don't live like the Lord Jesus Christ on this earth, இந்த பூமியிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாம் வாழாவிடில் you and I cannot stand before the judgment seat of Christ to receive reward. பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக நம்மால் நிற்கவே முடியாது. Are you listening? கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களா? Church, are you listening? சபையாரே கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களா? I am talking something very important. மிக முக்கியமான ஒன்றை அடியே உங்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். So the basis of blessing at the judgment seat of Christ, கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திலே நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவான அடிப்படை என்னவென்றால் will be believers' work done in this body. இந்த சரீரத்திலே விசுவாசிகள் செய்த கிரியைகளை சார்ந்ததாக உள்ளது. Amen. Are you listening? கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களா? Let me repeat. அடியேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன். The basis of reward will be at the judgment seat of Christ will be the believers' works done in this body after salvation. ரட்சிப்புக்கு பிற்பாடு விசுவாசிகள் தங்களுடைய சரீரத்திலே என்னவெல்லாம் செய்தார்களோ அதன் அடிப்படையிலே தான் பலனானது அந்த கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தின் போது பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Amen. ஆமென். Salvation is not by works. ரட்சிப்பு கிரியைகளினால் அல்ல. Amen. ஆமென். Salvation is free. ரட்சிப்பு இலவசமானது. The Lord Jesus did everything for you and me on the cross. கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார். But our deeds at the judgment seat of Christ is based on the deeds done in this body while we are in this world. ஆனால் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தின் போது நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதற்கான பலனானது எதன் அடிப்படையில் இருக்கும் என்றால் இந்த சரீரத்திலே நாம் செய்த கிரியைகளின் அடிப்படையிலே தான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிற பலனும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. Now listen to me. இப்போது கவனித்து கேளுங்கள். What does Apostle John precisely mean when we say that we are like him in this world? இந்த பூமியிலே நாம் அவரை போல இருக்கிறோம் என்று அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் இங்கே சொல்லும்போது எதை துல்லியமாய் அர்த்தப்படுத்தி சொல்லுகிறார் என்றால், to live in this world as the Lord Jesus Christ lived in the flesh for 33 years. 33 ஆண்டுகள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இதே மாம்ச சரீரத்திலே வாழ்ந்தாரே. எப்படி வாழ்ந்தாரோ, ஆமென், அதே போல நாமும் வாழ வேண்டும். Amen. ஆமென். He said no to temptation. சோதனைக்கு இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவித்தார். He said no to Satan. சாத்தானுக்கு இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவித்தார். He said no to his own will. தன்னுடைய சொந்த சித்தத்திற்கு இல்லை என்று மறுப்பு தெரிவித்தார். Amen. ஆமென். That's the way you and I got to live in this body. இந்த சரீரத்திலே இவ்வகைப்பட்ட விதத்திலே தான் நாம் வாழ வேண்டும். Hallelujah. ஹalleluya. Amen. ஆமென். Brother, sister, சகோதரனே I'm சகோதரியே, talking something very important. மிக முக்கியமானது ஒன்றை அடியேன் உங்களிடத்திலே பேசுகிறேன். If you're faithful in this earthly life, இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருந்தால், amen, Amen, you will receive a reward. நீங்கள் பலனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். But if you are not faithful, நீங்கள் உண்மையாய் இராவிட்டால் you will lose your reward. உங்கள் பலனை இழந்து போவீர்கள். Amen. ஆமென். Therefore, it will not be a question of believers' sin at the judgment seat of Christ. கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தின் பொழுது விசுவாசிகளுடைய பாவம் என்பது ஒரு கேள்வியாக இராமல், Because their sins already forgiven through the death of Jesus Christ on the cross. கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தின் மூலமாக அவருடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டது. But a matter of reward to determine the degree of authority in the millennial kingdom. 1000 வருட அரசாட்சியின் போது அவர்களுடைய ஆளுகை அதிகாரத்தினுடைய அளவானது எந்த விதத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்றால், Based on the reward received
during the judgment seat of Christ. கிறிஸ்துவுடைய நியாயாசனத்தின் போது அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறதான பலனின் அடிப்படையிலே தான் அவர்களுடைய அதிகாரம் இருக்கும். Did you hear me this evening? அடியேன் சொன்னதை கேட்டீர்களா இந்த மாலை பொழுதிலே? Amen. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. The reward that you receive at the judgment seat of Christ will determine the degree of your authority during the 1,000 years reign with Christ on this earth. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்தின் போது நீங்கள் பெறப்போகிறதான அந்த பலனின் அடிப்படையில் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 1000 வருட அரசாட்சியிலே உங்களுடைய ஆளுகை அதிகாரத்திற்கான அந்த அளவானது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. Amen. Amen. Now what we will do with our crown when we receive them? நாம் அவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த கிரீடங்களை வைத்து நாம் என்ன செய்வோம்? John tells us that the believers will lay the crown before the throne in heaven. யோவான் சொல்லுகிறார் அவர்கள் தங்களுடைய கிரீடங்களை பரலோகத்துக்கு முன்பதாக தேவனுக்கு முன்பதாக வைப்பார்களாம். And they will proclaim saying, அவர்கள் பிரகடனமாய் அறிக்கை செய்வார்கள், you are worthy of our Lord God to receive glory, honor and power. எல்லா மகிமையும் கனமும் பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் தேவனாய் கர்த்தரே நீர் ஒருவரே பாத்திரர் என்பார்கள். For you created all things and by your will they were created, and hallelujah, they are created for you. அனைத்தையும் நீரே உண்டாக்கினீர் அனைத்தும் உம்முடைய பிரியத்தின்படியே அது சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Amen. Amen. Revelation chapter 4 verse 10. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 4:10. Amen. Amen. The second part, இரண்டாவது பகுதி, worship him that liveth forever and ever, and cast the crowns before the throne, saying, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are created and were created. சிங்காசனத்தில் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக வைத்து, கர்த்தாவே தேவரீர் மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையும் பெற்றுக் கொள்கிறதற்கு பாத்திரராய் இருக்கிறீர். நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர். சகலமும் உம்முடைய சித்தத்தின்படியே சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றார்கள். This is not only for the 24 elders. இது 24 மூப்பர்களுக்கு மாத்திரமல்ல. They received the crown and they laid the crown before the throne. அவர்கள் தங்களுடைய கிரீடங்களை பெற்றுக்கொண்டு சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக அவைகளை வைத்தார்கள். That's what you and I are going to do. We will receive a crown and lay it before the Lord and say, thou alone art worthy. நாமும் கூட நம்முடைய கிரீடங்களை பெற்றுக்கொண்டு சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக இருக்கிறவருக்கு முன்பதாக வைத்து, ஆண்டவரே நீர் ஒருவரே சகல கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரர் என்று அறிக்கை செய்ய போகிறோம். Amen. Amen. Now Apostle Paul gives us more detail, about this judgment seat of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெளிவான விளக்கங்களை அதிகமாய் தருகிறார். We need to understand it very clearly. அதை மிக தெளிவாக நாம் புரிந்து கொண்டாக வேண்டும். Apostle Paul gives us more detail about this judgment seat of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை, இந்த நியாயாசனத்தை குறித்து தெளிவாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தருகிறார். 1 Corinthians chapter 3 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் verses 10 and 11. வசனங்கள் 10 11. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியை போல அஸ்திவாரம் போட்டேன். வேறொருவன் அதன் மேல் கட்டுகிறான். அவனவன் தான் அதன் மேல் என்ன விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன். Verse 11. 11வது வசனம். For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. You may probably wonder where judgment seat is mentioned. இங்கே கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனம் எங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் வியக்கலாம். Paul is writing this entire passage of scripture about the judgment seat of Christ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே கிறிஸ்துவின் இந்த முழு அதிகாரம் முழுவதிலும் கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்தை குறித்து தெளிவுபடுத்துகிறார். Let me explain very briefly. இதை மிக சுருக்கமாக அடியேன் உங்களுக்கு விளக்கிச் சொல்லுகிறேன். Paul says, by the grace God has given me, தேவன் எனக்கு தந்த கிருபையினாலே என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார். I have laid a foundation
as an expert builder. புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியை போல அஸ்திபாரம் போட்டேன் என்று சொல்கிறார். And someone else is building on it. அதன் மேல் வேறொருவனும் கட்டுகிறான். And each one should be careful how he builds. அவனவன் தான் அதன் மேல் இன்ன விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். For no one can lay any foundation other than the one already laid. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. Who is the foundation? அஸ்திபாரம் யார்? The Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. Now Rabbi Shaul says, ரபாய் ஷவுல் சொல்கிறார், he again explains the basis of the judgment seat of Christ. கிறிஸ்துனுடைய நியாயாசனத்தினுடைய அடிப்படையை மறுபடியுமாக அங்கே சொல்லுகிறார். Apostle Paul, he says the basis of the judgment seat of Christ is the works or the deeds of the believers. கிறிஸ்துனுடைய நியாயாசனத்தினுடைய அடிப்படைகள் என்று அப்போஸ்தலர் பவுல் இங்கே சொல்லும் பொழுது விசுவாசிகளுடைய சரீரத்தினுடைய கிரியைகளை குறித்து தான் சொல்லுகிறார். Rewards based on the deeds done in this body. How we build this temple. இந்த ஆலயத்தை எப்படி கட்டுகிறோம்? சரீரத்தின் கிரியைகளின் அடிப்படையிலே அந்த பலன் இருக்கின்றது. Amen. Amen. The foundation of this temple that we build today is the Lord Jesus Christ. இன்றைக்கு நாம் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறதான இந்த ஆலயத்தினுடைய அஸ்திபாரம் யார்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அஸ்திபாரம். Amen. ஆமென். In addition to the foundation, அஸ்திபாரத்தோடு சேர்த்து the works will not be based on quantity but quality. Hallelujah. அவர்களுடைய பலனானது செய்கிறதான செயலுடைய அளவின்படி அல்ல, தரத்தின்படியாகும். Very important, brothers. சகோதரி சகோதரி, மிக மிக முக்கியமானது. Amen. ஆமென். The works, the deeds that you and I do in this body, the way we build this temple is not based on quantity but quality. அந்த பலனானது, அந்த செயலானது நாம் செய்கின்ற செயலுடைய திரட்சியை வைத்து அல்ல, நாம் செய்கின்றதான செயலுடைய தரத்தை வைத்ததாக உள்ளது. It's not how much you have done, it is how carefully you have done. நீங்கள் எவ்வளவு செய்தீர்கள் என்பதை சார்ந்தல்ல, எவ்வளவு ஜாக்கிரதையுடன் எவ்வளவு கவனத்துடன் நீங்கள் செய்தீர்கள் என்பதை சார்ந்து உள்ளது. What Apostle Paul saying here is, இங்கே அப்போஸ்தலன் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், not the size it matters but the standard. அளவை பொறுத்து அல்ல, தரத்தை பொறுத்துதான் உள்ளது. Can I give you an example? உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லட்டுமா? Imagine you are given 10 lakhs rupees to build a large structure. ஒரு பெரிய கட்டிடத்தை நீங்க கட்டணும்னு சொல்லி உங்க கையில ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கப்படுதுன்னு வச்சீங்களேன். 10 lakhs rupees given into your hands to build a building. ஒரு கட்டிடத்தை நீங்க கட்டும்படிக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் உங்க கையில கொடுக்கப்படுகிறது. If you use wood, stay and stubble, Pull. hay and straw, மரம், புல், வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்களானா you can build a very very big building மிக with 10 lakhs. 10 லட்சம் ரூபாய் வைத்து பெரிய ஒரு அளவிலான கட்டிடத்தை கட்ட முடியும். But if you're going to use materials like gold, silver and precious stones, பொன், வெள்ளி, விலையேறப்பெற்ற கற்களை வைத்து நீங்கள் கட்டுவீர்களானால் with the 10 lakhs rupees you can build only one small room. அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் வச்சு ஒரே ஒரு சிறிய அறையை மாத்திரம் தான் கட்ட முடியும். Amen. ஆமென். It all depends upon the materials you use. இவைகள் அனைத்தும் நீங்கள் எவ்வகை தரமுள்ள பொருட்களை வைத்து கட்டுகிறீர்கள் என்பதை சார்ந்தது. Amen. ஆமென். The work done with wood, hay and stubble will not stand the test of time. மரம், புல், வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை வைத்து கட்டப்படுகிறதான காரியங்கள் காலத்தின் பரீட்சையிலே நிலை நிற்காது. Will never stand in the test of fire. அக்கினியின் பரீட்சையிலே அது நிலை நிற்காது. Very big structure. பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பெரிய கட்டிடம், Very big structure. பெரிய கட்டிடம் அது. But the big structure cannot stand the test of fire. ஆனால் அந்த பெரிய கட்டிடம் அக்கினி பரீட்சையிலே நிற்காது. But the small room that you built with gold, silver and precious stones பொன், வெள்ளி, விலையேறப்பெற்ற கற்களை வைத்து நீங்கள் கட்டின அந்த சிறிய அறையானது will stand the test of fire. அக்கினியின் பரீட்சையிலே நிற்கும்.
Amen. ஆமென். How many can understand it's not the size it matters? It is the standard that God is looking. அளவு அல்ல, தேவன் எதிர்பார்க்கிற தரம் தான் மிக முக்கியம் என்பதை எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? Amen. ஆமென். I can never forget a real story which happened years ago. ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடந்த உண்மையான சம்பவத்தை பாஸ்டர் அவளை மறக்க முடியல. There was a very renowned builder. ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கட்டிட பொறியாளர் இருந்தார். Amen. ஆமென். He had a very rich man as his friend. அவருக்கு நல்ல வசதி உள்ள ஒரு பணக்காரன் இருந்தார். Amen. ஆமென். So this rich man, this friend called this builder ஆகவே இந்த பணக்காரன் தன்னுடைய நண்பனை அழைத்து and gave him so much of money and requested him to build a beautiful house for him. அதிக பணத்தை கொடுத்து எனக்காக ஒரு வீட்டை கட்டித்தாப்பான்னு சொல்லி அவங்கிட்ட அந்த பணத்தை ஒப்படைக்கிறார். So this builder received the great sum of money and he starts his work. இந்த பொறியாளர் அந்த அவ்வளவு பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய வேலையை கட்ட துவங்குகிறார். And this builder now sits and thinks, இப்போது அந்த பொறியாளர் உட்கார்ந்து யோசிக்கிறார். this is the time to get maximum profit. இந்த நேரத்துல தான் அதிக லாபத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான தருணம். Let me use substandard materials in this building, but let him show his exterior as so very beautiful. தரம் குறைந்த பொருட்களை வாங்கி கட்டுவோம், வெளிப்புறத்துல பார்ப்பதற்கு பளபளப்பா இருக்கக்கூடிய அழகான காட்சிகளை எல்லாம் வைத்து விடுவோம் என்றான். So you used all the substandard materials to build that building. இந்த கட்டிடத்தை கட்டுறதுக்கு அவன் தரம் குறைந்த பொருட்களை வாங்கி கட்டுகிறான். But exterior, he made it so beautiful. வெளியரங்கமா பார்க்கிறதுக்கு அவ்வளவு நேர்த்தியா அழகா கட்டிட்டார். He completed that work. வேலையை முடிச்சாரு. And he came and met his friend and handed over the keys. வந்து தன் நண்பனை பார்த்து அந்த சாவியை, வீட்டு சாவியை கொடுத்தார். Oh, that rich man was so very impressed with the work he has done. அந்த மனுஷன் செய்த வேலையை பார்த்த விடத்திலே அந்த பணக்காரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுச்சு. Oh, that building looked so beautiful. அந்த கட்டிடம் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு அழகா இருந்தது. You know what the rich man said? அந்த பணக்காரன் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? My friend, என் நண்பனே, you have been so faithful to me. எனக்கு எவ்வளவு உண்மையா இருந்திருக்கப்பா நீ. You have done a very good job. ஒரு நல்ல வேலையை செஞ்சிருக்கப்பா. So I want to do something for you. உனக்கு நான் ஏதாவது ஒன்னு செய்யணும்பா. I feel that I should give this house to you. இந்த வீட்டை உனக்கு தான் நான் பரிசா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. Handed over the key back to him. அந்த சாவியை திரும்ப இவர் கையிலே ஒப்படைச்சிட்டாராம். Imagine how this builder would have felt. இந்த கட்டிட நிபுணர் உண்மையிலே எவ்வளவு மனம் நொந்து போயிருப்பான்னு யோசித்து பாருங்க. Had I only known this before, I would have built it differently. ஐயோ, இது மாத்திரம் எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா இந்த வீட்டை நான் வித்தியாசமா கட்டியிருப்பேனேன்னு யோசித்தான். I would have used standard materials. தரம் வாய்ந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி இருப்பேனே. What a mistake I have done. நான் செஞ்ச தவறு எவ்வளவு பெரிய தவறாய் போயிடுச்சு. My brother, my sister, என் சகோதரனே, சகோதரியே, here only our faithfulness is demanded. இந்த இடத்துல தாங்க நம்முடைய உண்மை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Amen. ஆமென். So the reward is based not on the size but on the standard. ஆகவே பலனானது அளவை சார்ந்ததாக அல்ல, தரத்தை சார்ந்ததாக உள்ளது. Amen. ஆமென். Not how much we have worked but how we have worked. எவ்வளவு செய்தோம் என்பது பொருட்டல்ல, அதை நாம் எப்படி செய்தோம் என்பது பொருட்டு. What material we have used to build this. இதை கட்டி எழுப்பும்படிக்கு நாம் எவ்வகைப்பட்ட பொருட்களை பயன்படுத்தினோம் என்பது முக்கியம். I want to tell you tonight. இன்று அடியேன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Amen. ஆமென். God expects us to build this temple, amen, with gold, silver and precious stone. பொன், வெள்ளி, விலையேறப்பட்ட கற்களை வைத்து நாம் இந்த இடத்தை கட்ட வேண்டும். இந்த ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். The gold, silver and precious stone, nothing but the word of God. பொன், வெள்ளி, விலையேறப்பட்ட கற்கள் என்று சொல்லும்போது வேறு எதுவும் இல்லை, கர்த்தருடைய திருவார்த்தை தான் இந்த பொன், வெள்ளி, விலையேறப்பட்ட கற்கள். If you build this holy habitation of God, this temple with the word, it shall stand the test of fire. இந்த பரிசுத்த ஆலயத்தை கர்த்தருடைய வார்த்தையை வைத்து நீங்கள் கட்டி எழுப்பீர்களானால் காலத்தின் பரீட்சையிலும் இந்த ஆலயம் நிலைத்து நிற்று ஜெயிக்கும். On the other hand, if we try to build this temple with something else, அதற்கு பதிலாக இந்த ஆலயத்தை வேறு ஒன்றை வைத்து கட்டுவீர்களானால், with wood, hay and stubble, மரம், புல், வைக்கோலை வைத்து கட்டுவீர்களானால், it will not stand the test of fire. காலத்தின்
அதாவது அக்கினி பரீட்சையிலே நிலைத்து நிற்காது. Now I want you to think before I close tonight. அடியேன் முடிப்பதற்கு முன்பதாக நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என அடியேன் விரும்புகிறேன். Anyone builds on this foundation using gold, silver and precious stone, இந்த அஸ்திபாரத்தின் மீது பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்களை வைத்து ஒருவன் கட்டுவானானால், or with wood, hay and straw, அல்லது மரம் புல் வைக்கோலை வைத்து கட்டுவானானால், their work will be shown for what it is. அவனுடைய கிரியை அது இன்னதென்பது அது நிரூபிக்கப்படும். Because the day will bring it to light. ஏனென்றால் நாளானது அதை விளங்க பண்ணும். When that person stands before the judgment seat of Christ, it shall be brought to light. கிறிஸ்துவினுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக அந்த மனுஷன் இருக்கும் பொழுது அது வெளியரங்கமாக்கப்படும். The question will not be how much gold, silver and precious stones used. எவ்வளவு பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது ஒரு கேள்வியாகாது. Or how much wood, hay and stubble. அல்லது எவ்வளவு மரம் புல் வைக்கோல் என்பது கேள்வியாகாது. The question is, கேள்வி என்னவென்றால், was it gold, அது பொன்னா, silver and precious stones, விலையேற பெற்ற கற்களா, வெள்ளியா, or built with wood, hay and stubble? அல்லது புல் மரம் வைக்கோல் வைத்து கட்டப்பட்டதா? Thus some believers will find their work burnt up completely. சில விசுவாசிகள் தங்களுடைய கிரியைகள் முற்றிலுமாக அக்கினிக்கிரையாக்கப்படுகிறதை பார்ப்பார்கள். Oh, when their works are completely burnt up, they have nothing to show before God on the day of judgment seat of Christ, and they shall receive no reward. சில விசுவாசிகள் தங்களுடைய கிரியைகள் அக்கினிக்கு முன்பதாக வெறுமல பட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக தங்களுக்கென்று ஒன்றுமே இல்லையே என்பதை பார்ப்பார்கள். While others who built with gold, silver and precious stones, சில பேர் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்களை வைத்து கட்டினா, சில பேரோ it will not only stand the test of fire, அவைகள் அக்கினி பரீட்சையிலே நிலைநிற்கிறது மாத்திரமல்ல, that work also shall be refined by the fire. அவருடைய கிரியைகள் அக்கினியினாலே சுத்திகரிக்கப்படுமா? Hallelujah. ஹல்லேலூயா. It will be revealed by the fire, அக்கினியினாலே அது வெளிப்படுத்தப்படுமா? and the fire will test the quality of each work. ஒவ்வொரு கிரியையினுடைய தரம் இன்னதென்பதை அதே அக்கினி நிரூபித்து காண்பிக்குமா? See what Apostle Paul says. அப்போஸ்தலன் பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பாருங்களே. 1 Corinthians chapter 3 again, 1 கொரிந்தியர் 3வது அதிகாரத்தை மறுபடியும் பாருங்கள். verses 12 and 13. வசனங்கள் 12 13. Amen. 1 Corinthians chapter 3. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் Now verses 12 and 13. வசனங்கள் 12 13. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay and stubble. ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்களை வைத்து மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை வைத்து கட்டினால், every man's work shall be made manifest for the day. What day it is? Judgment seat of Christ. They shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும், நாளானது அதை விளங்க பண்ணும், ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும். அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும். Hallelujah. Hallelujah. It's just burning away. You know, if a person builds it with gold, silver and precious stones, ஒரு நபர் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்களை வைத்து கட்டி எழுப்புவாரானால், amen, ஆமென், it shall burn away the dross to purify the real stuff, and the reward shall be given accordingly. அந்த அக்கினியானது அந்த பொன் வெள்ளியில் இருக்கிறதான கழிவை நீக்கி சுத்திகரித்து அந்த மனுஷனுடைய கிரியைக்கு தக்க பலனை அது கொடுக்கும். Those who are built with gold, silver and costly stones பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கற்களை வைத்து கட்டினவர்களோ will find their works still remaining. தங்களுடைய கிரியைகள் இன்னும் நிலைத்திருக்கிறதை காண்பார்கள். Amen. ஆமென். Purified when the fire is applied. அக்கினியானது அங்கே பொருத்தப்படும் பொழுது அவைகள் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. If what they have built survives, அவைகள் கட்டினது நிலைத்து நிற்குமானால், they shall receive his reward. அவர்கள் தங்களுடைய பலனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். See what Paul says in verse 14. 14வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலன் பவுல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். 1 Corinthians 3:14. 1 கொரிந்தியர் 3:14. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. அதன் மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை அவன் பெறுவான்.
Hallelujah. அல்லேலூயா. Blessed be the name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் ஸ்தோத்திரிக்கப்படுவதாக. See what Apostle John says. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். 2 John verse 8. 2 யோவான் 8வது வசனம். 2 John verse 8. 2 யோவான் 8வது வசனம். Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. 2 யோவான் 8வது வசனம். உங்கள் செய்கைகளின் பலனை இழந்து போகாமல் பூரண பலனை பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். Amen. அல்லேலூயா. Holy Spirit of God is warning us. பரிசுத்தாவின் ஆவியானவர் நம்மை இன்றைக்கு எச்சரிக்கிறார். Sister, brother, சகோதரனே சகோதரியே, look to yourself that you lose not those things which you have wrought, but that you receive a full reward. உங்கள் செய்கைகளின் பலனை இழந்து போகாமல் பூரண பலனை பெறும்படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். Amen. ஆமென். How many of you know God is speaking? பேசுகிற தேவன் தான் என்பதை எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கிறீங்க? And if you are built with wood, stay and stubble, மரம் புல் வைக்கோலை வைத்து நீங்கள் கட்டுவீர்களானால், substandard things, தரம் குறைந்த பொருட்களை வைத்து, substandard worldly things, தரம் குறைந்த உலக பிரகாரமானவைகளை வைத்து, they shall be burnt up. அவைகள் அக்கினிக்கு இரையாகி போகும். They will suffer loss. அவர்கள் நஷ்டத்தை அனுபவிப்பார்கள். In the sense of loss, rewards and authority they will never have in the millennium. அவர்கள் நஷ்டம் அடைகிறபடினாலே 1000 வருட அரசாட்சியிலே அவர்களுக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் இருக்காது. Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. Something very important. மிக முக்கியமானது இது. My brother, my sister, என் சகோதரனே சகோதரியே, maybe only their soul shall be saved. ஒருவேளை அவருடைய ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படலாம். All the work shall be burnt up. அவருடைய எல்லா கிரியைகளும் அக்கினிக்கு இரையாகி போகும். See what Paul says in verse 16. 16வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார் Sorry, பாருங்கள். verse 15. 15வது வசனத்திலே 1 Corinthians 3:15. 1 கொரிந்தியர் 3:15. 1 Corinthians 3:15. If any man works shall be burnt, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. ஒருவன் காட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான், அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான், அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும். Amen. ஆமென். But where does Apostle Paul say this? இதை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எங்கிருந்து சொல்லுகிறார்? Apostle Paul has taken this typology from Torah, தோராவில் இருந்து தான் இந்த உருவகத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எடுத்திருக்கிறார். the way in which Lot, the just man, was saved, yet so as by fire. அக்கிலிருந்து தப்பின அந்த லோத்துவை உதாரணமாக சோதோம் குமோரா பட்டணம் அழிக்கப்பட்ட போது எப்படி லோத்து தப்பிக்கப்பட்டாரோ அதே போல அதிலிருந்து இந்த உவமையை எடுத்து விளக்கி இருக்கிறார். That just man lost everything, அந்த நீதிமான் லோத்து அனைத்தும் இழந்து போனார். just saved so as by fire. அக்கினிலிருந்து அகப்பட்டு தப்பினது போல அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது. Amen, my brother, my sister, but that's not God's purpose. என் சகோதரே சகோதரி, இது தேவனுடைய திட்டம் நோக்கம் அல்ல. Not just mere salvation. வெறும் ரட்சிப்போடு நின்று விடுவதல்ல. God wants you to receive full reward of the work that you do while you are on this earth. இந்த பூமியிலே நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் செய்கிறதான கிரியைகளின் தக்க 100 பலனை சதவீத பலனை பெற வேண்டும் என்பதுதான் தேவ நோக்கம். Shall we close our eyes tonight? இன்றிரவு நம்முடைய கண்களை மூடுவோமே. If possible, why don't we stand up our feet? கூடுமானால் நாம் அனைவரும் எழுப்பி நிற்போம். I feel God's wonderful presence. தேவனுடைய அற்புதமான சமூகத்தை அடியில் உணர்கிறேன். God never speaks to us in vain. தேவன் விருதாவாக நம்மோடு பேசுகிறதில்லை. In the light of the truth that you heard tonight, இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்ட சத்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே how careful we ought to be about the works that we do in this body. இந்த சரீரத்திலே நாம் செய்கின்றதான கிரியைகளை குறித்து செயல்களை குறித்து எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாய் விழிப்பாய் இருக்க வேண்டும். But every work done in this body, இந்த சரீரத்திலே செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு கிரியையானாலும் சரி, every believer must stand, appear before the judgment seat of Christ, whether for good or for bad. நன்மைக்காவது தீமைக்காவது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்துக்கு முன்பதாக நின்றாக வேண்டும். How many of you can dedicate your life? எத்தனை பேர் உங்களில் எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கையை பிரதிஷ்டைக்குள்ளாக்க முடியும்? How many of you can say, Lord, from today I'll be very careful about the deeds that I do in this body? நம்மில் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், ஆண்டவரே, இந்த சரீரத்திலே நான் செய்கின்ற கிரிகளை குறித்து அதிக ஜாக்கிரதையாக இருப்பேன் ஐயா
என்று எத்தனை பேர் நம்ம சொல்ல முடியும்? Because today I understand that my reward is based upon the deeds that I do in this body, on this earth. இந்த பூமியிலே, இந்த சரீரத்திலே நான் செய்கின்ற கிரியையின்படிதான் ஒவ்வொரு கர்த்தாவே பலனும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பதை இந்த நாளிலே நான் உணர்ந்து கொண்டேன் ஐயா. Thank you, Jesus. Why don't we open our mouth and thank the Lord? ஒவ்வொருவரும் வாயில திறந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். We'll continue the study next Sunday evening. அடுத்த ஞாயிறு மாலை பொழுதிலே இதே பாடத்தை நாம் தொடர்ந்து படிப்போம். We're going to study what kind of rewards we are going to receive. எவ்வகைப்பட்ட பலனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்பதை குறித்து நாம் படிப்போம். Hallelujah. Hallelujah. But tonight let's commit our life to the Lord. ஆனால் இன்று நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு என்று அர்ப்பணித்து ஒப்புக் கொடுப்போம். Why don't we open our mouth and thank God? அனைவரும் வாயில திறந்து தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். Thank you, Holy Spirit. நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே. Oh, we thank you, Lord. நன்றி கர்த்தாவே. Thank you for teaching us your word. உம்முடைய வார்த்தை அடியார்களுக்கு கற்றுத்தந்தபடியால் நன்றி. Thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you tonight. பரலோக பிதாவே, இன்றிரவு உமக்கு துதி சொல்லி நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for the blessed privilege you have given us to come together and study your word tonight, Father. கூடி வந்து உம்முடைய திருவார்த்தை படிக்கும்படியாக கர்த்தர் தந்த மாபெரும் சாக்கியத்திற்காக நன்றி ஐயா. We pray that you will continue to speak your word to our hearts. எங்களுடைய இருதயங்களோடு தொடர்ந்து உம்முடைய திருவார்த்தை கொண்டு பேசும்படியாய் ஊக்கமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Help us not only hearers but doers of your word. உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்கிறவர்களாய் இவர்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. Lord, we remember your word when you said, to whom more is given, more is required. யாருக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவர்களிடமிருந்து அதிகம் கணக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்கிற உம்முடைய திருவார்த்தை அடியார்கள் நினைவு கூர்ந்து ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Tonight, God, we understand our responsibility and our accountability. இன்றிரவு கர்த்தாவே, எங்களுடைய பொறுப்புணர்வையும் எங்களுடைய கணக்கொப்பிக்கிற உணர்வையும் ஆண்டவரே பொறுப்பையும் நாங்கள் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Help us, Lord, to live a life pleasing and acceptable to you. உமக்கு பிரியமான, உமக்கு உகந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும். Seek your blessing upon this dear congregation. இந்த சபையார் மீது உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை கெஞ்சி நாடுகிறோம் ஆண்டவரே. Let your name and name alone be glorified. உம்முடைய நாமம் ஒன்று மாத்திரம் உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படுவதாக. In the wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். ஆமென். May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one of us this day till the Lord Jesus Christ comes. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவருக்கும் கூட இன்றும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரியந்தம் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென்.